അത് ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അമ്മിക്കൊഴിയുടെ രൂപത്തിലൊരു ഇതും പെട്ടുപോയി. ഉഗ്രമൂർത്തിയായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തും. അത് എത്ര ദൂരത്തു നിന്നാണെങ്കിലും ഇവിടെ വരും. പണ്ട് കാലത്ത് കണ്ണാടി വംശത്തിലെ ദേശവാഴികളായിരുന്ന മന്നാട്ടിൽ തറവാട്ടുകാർ ശ്രീ കൊട്ടുക്കുളങ്കര ഭഗവതി ആലയം, കണ്ണാടി, പാലക്കാട്. பாலக்காடு மாவட்டத்தில் இருந்து சுமார் 7 கிலோமீட்டர் தொலைவில் கண்ணாடி என்ற கிராமத்து பகுதியில் அமைந்திருக்கும் ஒரு பகவதி அன்னை ஆலயமாகும். இவ்விடத்தில் அன்னை கொட்டுக்குளங்கரா பகவதி என்ற பெயரில் உக்கிர காளியாக காட்சி தருகிறார். ஆலயத்தின் முக்கிய தெய்வமாக விளங்கும் இவ்வன்னை உக்கிர காளியின் ரூபமாய் இருக்கும் தலைப்பகுதியை கொண்டு மட்டுமே இங்கு காட்சி தருகிறார். அப்படி காட்சி தரும் காளியின் வடிவ அமைப்புதான் தற்பொழுது காணும் கம்பீர உருவத்தின் தோற்றமாகும். காதோடு குண்டலங்களும், கழுத்தில் அணிகலன்களும், கண்களில் கோபமும் கோரை பற்களும் தான் இவளது அடையாளங்கள். ஆலயத்தில் நாம் நுழையும் போதே இவளது உருவம் கொண்ட நுழைவு வாசலின் சிற்பங்கள் நம் அனைவரையும் வரவேற்கின்றது. செந்நிற சூரியனை வரவேற்கும் வகையில்தான் இந்த அன்னை ஆலயம் கிழக்கு நோக்கி அமைந்திருக்கின்றது. அச்சூரிய கதிர்கள் இவ்வாலயத்தின் முன்னிலையில் உள்ள கொடிமரம் மற்றும் தேவியின் நுழைவு வாசலில் படும்போது ஏற்படும் பிரகாச ஒளியானது ஆலயம் முழுவதும் பிரதிபலிக்கப்பட்டு அன்னை பகவதியின் சக்தி வெளிப்பாடாக காணப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகளை நாம் நேரே சென்றால் மட்டுமே உணர முடியும். அதுவும் விடியற்காலையில் சென்று பகவதியை தரிசித்தால் மட்டுமே அதனை உணர முடியும். மேலும் ஆலயத்தின் முன்னமே பிரம்மாண்ட நீர்ப்பறவைகளான கொக்கின் சிலையும், விளக்கு தூணும், அஷ்டதேவியர்களின் கொண்ட கொடிமரமும் அமைந்திருக்கின்றது. இவற்றில் ஆலயத்தின் நுழைவு வாசல் நமக்கு வித்தியாசமான அனுபவத்தை தருகிறது. பழங்காலத்து சரித்திரம் கொண்ட கோவில் என்றாலும் தற்பொழுது அவை அனைத்தும் மாற்றப்பட்டு கட்டிடங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டு தற்பொழுது காட்சி கொண்டிருக்கிறது. இங்கு அன்னை பகவதி முக்கிய தெய்வமாக இருந்தாலும் அவரை பாதுகாக்கும் விதத்தில் பாதுகாவலனாய் பைரவர் சுவாமியும் அமைந்திருக்கின்றார். இவரும் அன்னையைப் போலவே உக்கிரமூர்த்தியாக ஸ்தல விருட்ச மரத்தில் அடியில் நின்று காட்சி தருகிறார். குடும்ப கோவிலாய் இருந்து வந்த இவ்வன்னை ஆலயம் பின்பு மலபார் தேவசம் மற்றும் ட்ரஸ்டி அமைப்புகள் கீழே எடுக்கப்பட்டு இடவிரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு கட்டிடங்கள் அமைக்கப்பட்டு தற்பொழுது பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. 4 பக்கமும் வழிகள் இருப்பின் முன்வாசல் வழியே முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும்
ஆரம்ப காலத்தில் சிறிய அளவில் இருந்த ஆலயத்தின் குளமானது தற்பொழுது பெரிய அளவில் கட்டப்பட்டு வருகிறது. இந்த கொட்டுக்குளங்கரா என்னும் பகவதிக்கு எந்நேரமும் பூஜைகள், விசேஷங்கள், வழிபாடுகள் என தொடர்ந்து நடந்த வண்ணமே காணப்படுகிறது. பெரும்பாலும் இவளை தரிசிக்க வரும் மக்களை பக்தர்கள் என்று சொல்வதை விட இந்த அன்னையின் பிள்ளைகள் என்று கூறப்படுகிறது. காரணம், எந்த ஒரு தன் பிள்ளைகளின் கஷ்டங்களை குறிப்பிட்ட நாளுக்குள் தீர்த்து வைப்பாள் என்பதே இந்த தேவியின் உண்மை மாறாத நிலைப்பாடாகும். அதனால்தான் இந்த அன்னையை காண ஆட்கள் வந்த வண்ணமே இருக்கின்றார்கள். உக்கிரமூர்த்தி என்பதால் இந்த தேவியை நாம் நேராக சென்று தரிசிக்க இயலாது. அதன்படி இருபுறமும் பக்கவாட்டில் நின்று மட்டுமே நம்மால் தரிசிக்க இயலும். ஆலயத்தின் அருகே நீரோடையும் வயல்வெளிகள் கொண்டிருப்பதும் அன்னை பகவதி கிடைத்ததற்கு சரித்திர வழி கதைகளாக கூறப்படுகிறது. அதோடு வரக்கூடிய பக்தர்களின் வசதிக்காக கோவில் நிர்வாகமே அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி தருகின்றார்கள். மேலும் இங்கு அன்னை பகவதியோடு பைரவர், யக்ஷி, ஐயப்பன் என மற்ற தெய்வங்களும் குடிகொண்டுள்ளனர். பெரும்பாலான பகவதி ஆலயங்களில் இந்த கண்ணாடி பகுதியில் அமைந்திருக்கும் ஸ்ரீ கொட்டுக்குளங்கரா பகவதி அன்னை ஆலயம் ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த வகையில் இவ்வாலயத்தை தொடர்ந்து நாம் தெரிந்து கொண்டு இவ்வன்னையின் ஆலயம் சென்று அவளை தரிசித்து நம்மில் அனைவரும் பயனடைவோம். அம்மே தேவி சரணம். ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே அண்ட் குட் மார்னிங். ஸோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? அண்ட் எல்லாரும் கண்டிப்பாக சந்தோஷமாக ஆரோக்கியமாக இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு கோவில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 2 மாதம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நம்ம நிறைய வீடியோ போட முடியல. ஸோ அது இல்லாமல் நிறைய கோவிலில் வந்துட்டு கேரளாவில் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, ஃபெஸ்டிவல் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால தான் வீடியோ எடுக்க முடியல, மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்துருக்கக்கூடிய கோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய கோவில் பதினத்தில் 56வது கோவில், அதாவது கண்ணடி ஸ்ரீ கொட்டுக்குளங்கரா பகவதி கஷேத்திரம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பகவதி கோவில் தான். ஆக்சுவலி இந்த கோவில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பாலக்காட்டில் தாங்க இருக்குது. ஸோ இந்த கோவில் உங்களுக்கு வீடியோக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தது யாருன்னா இந்த கோவிலுடைய நிர்வாகிகள், அதாவது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் எல்லாமே பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்க. இப்போ இந்த கோவில் பற்றின விசேஷங்களையும் அந்த சரித்திரம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோம். ஸோ எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். அம்மே அம்மே என்னோட பேர் പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പേര് വസന്തകുമാരി എന്നാണ്. കുറച്ചുകൂടി ശബ്ദമായിട്ട്. വസന്തകുമാരി. വസന്തകുമാരി ഇവിടുത്തെ പാരമ്പര്യ ട്രസ്റ്റിയും മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ പേരേട്ടാ? എൻ്റെ പേര് മുരളീധരൻ. മുരളീധരൻ. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ട്രസ്റ്റി അംഗമാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ 1 കൊല്ലമായി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അമ്മ ഈ കൊട്ടുക്കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ്? ഈ അമ്പലം എത്ര വർഷം പഴക്കമാണെന്ന്? ഈ അമ്പലത്തിന് എൻ്റെ അറിവ് പ്രകാരം ചുരുങ്ങിയ ഒരു 100 നൂറ്റാണ്ടെങ്കിലും പഴക്കമുണ്ടാകും. ഓക്കെ. ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് കണ്ണാടി വംശത്തിലെ ദേശവാഴികളായിരുന്ന മന്നാട്ടിൽ തറവാട്ടുകാരുടെ വകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇത് ഈ അമ്പലം ദേവസ്വത്തിലേക്ക് ഞാൻ തന്നെയാണ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടും വളരെ നന്നായിട്ടും ദേവസ്വംകാർ അത് കൈകാര്യം ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ സംതൃപ്തിയും സമാധാനവുമാണ് ഉള്ളത്. ശരി ശരി ശരി. വളരെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ്. എനിക്ക് കേട്ടറിവാണുള്ളത്. എൻ്റെ പൗരാണികന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവാണുള്ളത്. ഈ വളരെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഈ പുഴയുടെ അടുത്ത കണ്ണാടിപ്പുഴ എന്ന് പറയും, അതിൻ്റെ സമീപത്ത് ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് പേര് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഐങ്കുടി കമ്മളപ്പുറി അവരുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവിടെ വിറക് ശേഖരിക്കാനും എല്ലാം പോയ സമയത്ത് അത് ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അമ്മിക്കൊഴവിയുടെ രൂപത്തിലൊരു ഇതും പെട്ടുപോയി. ആ കുഴവയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ബിംബം സ്വയം ചാടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടുത്തെ ദേശവാഴികളും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാത്രം വെച്ച് പൂജ കഴിച്ചിരുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാരണവന്മാർ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ എല്ലാവിധ പൂജാ കർമ്മങ്ങളും അറിയാമായിരുന്നു. മാന്ത്രിക വിദ്യകൾ അറിയാവുന്ന കാരണവന്മാർ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ്
ഈ ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കല്ല് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചാടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ദൈവീ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് ഈ വണികന്മാരെ എല്ലാം വിളിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഭദ്രകാളിയുടെ രൂപത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാരണവന്മാരാണ് ഈ വീടും കുളവും അന്ന് ധാരാളം ഭൂസ്വത്തുണ്ടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ അമ്പലവും നിർമ്മിച്ചു. അതിൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ള കുളവും എല്ലാം അവരാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഈ അമ്പലം ആ പേരിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. ദേവിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവിയെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവരെ ദേവി ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കില്ല. അവർക്ക് വേണ്ട எல்லாவித சகாயம் ദേവി ചെയ്തു கொடுக்கும். இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய வசந்தகுமாரி அம்மா அவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கோவிலுடைய சரித்திரங்களை சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட இவங்களுக்கு வயசு அம்மா நீங்களும் வயசு எத்தனை? எனக்கு 83 வயசு. ஸோ 83 வயசு. ஸோ இவ்வளோ வயசு இருக்கிறவங்க எவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல்லாக உட்காந்துட்டு இந்த சரித்திரம் சொல்கிறாங்க நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் அவங்களுக்கு. ஸோ இப்போ இந்த கோவிலுடைய விசேஷங்களை நம்முடைய முரளிதரன் அவர் சொல்லுவார். நீங்கள் சொல்லுங்க. സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാ കൊല്ലം തോറും ഇവിടെ നടത്തി വരാറുള്ളത് വിഷുവേല നടത്തി വരാറുണ്ട്. 3 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ്. അത് വിഷു കണ്ടുമായിട്ട് പോകും. അതിനുശേഷം അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് മഹോത്സവം ഇവിടെ നടത്തി വരാറുണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെ ദേവിയുടേതായിട്ടുള്ള നക്ഷത്ര പൂജകൾ ഇവിടെ നടത്താറുണ്ട്. ദേവിയുടെ നക്ഷത്രം പുണർത്തം നാളില്ല. പിന്നെ ഭക്തജർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തു വരാറുണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായിട്ട് രാമായണ മാസത്തിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് രാമായണ പാരായണങ്ങളും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചിട്ടകളോടെ പോകുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി നവരാത്രിക്ക് കുട്ടികളെ എഴുത്തിനെഴുത്തിന്റെ ചടങ്ങും അമ്പലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. ഉത്സവങ്ങളായിട്ട് നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവതിയുടെ ആറാട്ട് അതിഗംഭീരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നടത്താറുള്ളത്. ഈ കഴിഞ്ഞൊരു ഫെബ്രുവരി മാസം തന്നെയാണ്. ഈ മാസം തന്നെ കഴിച്ചൊരു 10 ദിവസമായി. കറക്റ്റ് 10 ദിവസമാണ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്നുണ്ട് പ്രതിഷ്ഠാ മഹോത്സവം. അതിവിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ഞങ്ങളത് കൊണ്ടാടാറുള്ളത്. ഈ പ്രദേശവാസികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 2-3 പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഏകദേശം ഭക്തർ മുഴുവനും നമ്മുടെ ഭഗവതിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവിടെ വരും. അതിഗംഭീരമായിട്ടാണ് ആ ചടങ്ങുകൾ ഇവിടെ നടന്നു പോരാറുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവതി എന്ന് വെച്ചാൽ വിളിച്ചാൽ വെളിപ്പുറത്താണ്. ഭഗവതി എല്ലാവരുടെ സങ്കടങ്ങളും കേൾക്കും. ഒരു സങ്കടം ഭഗവതിയെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചക്കുള്ള ഒരു ആ കാര്യം നിറവേറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അത്രയും ഉഗ്രമൂർത്തിയാണ് ഭഗവതി. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഭഗവതിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നും തൊഴുതാൻ പാടില്ല, 2 സൈഡിൽ നിന്നും തൊഴുതെന്നൊക്കെ പറയും. എന്നിരുന്നാലും വൈകുന്നേരത്തെ സന്ധ്യാസമയത്തുള്ള ദീപാരാധനയ്ക്കായാലും ശരി, രാവിലത്തെ ഗണപതി ഹോമത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഗണപതി ഹോമം അതേമാതിരി നിവേദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളായിട്ട് 9 മണി 10:45 11 മണിക്കാണ് ഞങ്ങൾ അടയ്ക്കാറ്. വളരെ ഗംഭീരമാണ്. എന്നും ഭക്തരുടെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ഒരു 100-125-200 പേരുടെ ഉള്ളിൽ എന്നുണ്ടാകും. നന്മീനാളും അറിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളാണ് ചൊവ്വ, വെള്ളി, ഞായർ ഭക്തരുടെ നല്ലൊരു പ്രവാഹം ഇവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ടാവും. അതേമാതിരി പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിനുള്ള സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും അതുമാതിരി നമ്മളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് അംഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം കൂടെ കൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തതയായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നു പോകാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഭഗവതിയെ കുറിച്ചിട്ട്. ഉഗ്രമൂർത്തിയാണ്, സങ്കടങ്ങൾ പറയാം, എല്ലാം ചെയ്തു തരും. ഇത്രയാണ്. താങ്ക് യു. പിന്നെ ദേവിയുടെ രക്ഷകനായിട്ട്, അതായത് കാവലാളിയെ പോലെ ഭൈരവന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്. ആ ഭൈരവൻ അതും ഉഗ്രമൂർത്തിയാണ്. പക്ഷേ ആ ഭൈരവനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചോ ആ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു തരും. പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല പകർച്ചവ്യാധികളോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കൈകാല് നിവർത്താൻ കഴിയാതെ വരുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഭൈരവന് ധ്യാനിച്ച് ഒരു കാലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രൂപം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ വഴിപാട് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്രയും ഉഗ്രമൂർത്തിയാണ് നമ്മുടെ ഭൈരവൻ. എല്ലാവരെയും, അതായത് ആരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സാ സ്മരിച്ച് സേവിക്കുകയോ ചെയ്യുകയോ അവരെല്ലാം ഭൈരവൻ നല്ലപോലെ നല്ല നിലയിലാക്കട്ടെ.
കാവൽക്കാരനായിട്ടാണ് കാവൽക്കാരനായിട്ടാണ് പ്രതിഷ്ഠ. പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൈരവസ്വാമി ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് ദേവിയുണ്ട്, ഭഗവതി ദേവിയുണ്ട്. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ യക്ഷി അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദേവിയും കൂടി അപ്പുറത്ത് തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊട്ട് മൂന്നും ഒരേ ഇതിൽ തന്നെ சென்டராயிட்டு பைரவ, லெஃப்ட் சைடாയിട്ട് தேவி, பின்னாடி ரைட் சைடாயிட்டு யக்ஷி. ஸோ அவங்க சொல்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்க இருந்தாலும் முழு மனசோட பிரார்த்தனை பண்ணி வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நடத்தி கொடுக்கறதாவும் சொல்றாங்க. அது ശരി, അതാണ് ശരി. இந்த தேவி மட்டும் இல்ல, இங்க இருக்கக்கூடிய பைரவரும் அதை நடத்தி கொடுக்கறதா சொல்றாங்க. ஸோ ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற கோவில் தான் இந்த கோவில். ஸோ இவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்கு நம்முடைய வசந்தகுமாரி அம்மாவும் அந்த முரளிதரன் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப நன்றி அண்ணா, ரொம்ப நன்றி. ஸோ இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிலுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர். ஸோ அவர் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க. ஸோ அவர் தான் பெர்மிஷன் കൊടുത്താங்க. ചേട്ടാ നമസ്കാരം. ഏട്ടാ നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടാ? സുരേന്ദ്രൻ. സുരേന്ദ്രൻ. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം? ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഏട്ടാ നമ്മുടെ കൊച്ചുകുളങ്ങര ഭഗവതിയെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടാ? ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായിട്ട് ചാർജ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഇവിടെയാണ്. ഫസ്റ്റ് വളരെ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അധികം ഉള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഭഗവതിയുടെ ഒരു കടാക്ഷം. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം ഒരു 2014 വരെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് ബോർഡ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഇവർ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ ട്രസ്റ്റി അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോർഡിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പിന്നെ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അന്ന് ഫിറ്റ് പേഴ്സണെ നമുക്ക് നിയമിച്ച് ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായിട്ട് എന്നെയാണ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 14 മുതൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. പെട്ടെന്ന് ഉള്ള ഒരു വളർച്ചയാണ്. അന്നും ക്ഷേത്രം പോപ്പുലറാണെങ്കിലും ഇത്രയധികം പിന്നെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു വളർച്ച അതിൽ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഒരു കാര്യം. അതൊരു സമയത്ത് നടക്കും എന്നുള്ള അത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 10 വർഷം കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള യൂട്യൂബിലൊക്കെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടുത്ത ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ഉദ്ഘാടനം. ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു അടിമക്കാവാണ്. ഒരു 3000-ഓളം അടിമകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തുള്ള പിന്നെ ആളുകളാണ്. അവർ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇവിടെ വരികയോ അവരെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു മനസ്സ് ദേവിയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയില്ല. പിന്നെ അത്രയാണ് ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ക്ഷേത്രക്കുളം ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം നവീകരണ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ്. കുളം ആദ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു 400 വർഷത്തെ പഴക്കം ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 400. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വന്ന് തൊഴാനും താമസിക്കാനും ഉള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും താമസിക്കാനും ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ചെന്നൈ, ബോംബെ ഒക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. വിദേശത്തു നിന്ന് പോലും വരും ഇവിടെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനുള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കൂടി ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നല്ല ആധുനിക രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള അത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ അമ്പലത്തിന്റെ നട എപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടാവും? നട രാവിലെ 5:45 തുറക്കും. 11 മണി വരെയാണ് സമയം. അതുപോലെ വൈകിട്ട് 5:30, 7:30 വരെ. ഇത് എല്ലാ ദിവസവും കമ്പൽസറി? എല്ലാ ദിവസവും. പിന്നെ വിശേഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാറും, ചേഞ്ച് ആവും. അത് കുറച്ച് നേരത്തെ തുറക്കും, വൈകി അടയ്ക്കും. മണ്ഡലകാലമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സമയം ദർശനത്തിന് നമ്മൾ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മൾ നിറവേറ്റും. നമ്മുടെ അമ്പലത്തിന് വരുന്ന ബസ് റൂട്ട് സപ്പോസ് പാലക്കാടിൽ നിന്ന് വരണമെങ്കിൽ പാലക്കാട് നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ NH, പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ NH വടക്കുമുറി എന്ന സ്റ്റോപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഈ റോഡിലേക്ക് നടക്കാനും 5 മിനിറ്റ്. അല്ലാതെ വരുന്ന ബസ് നമ്മുടെ കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ABUP സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതുവഴി വരുന്ന ബസ്സിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പടിക്കിൽ തന്നെ ഇറങ്ങാവുന്നതാണ്. അതും സൗകര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ രീതിയിലും ഒന്നും കൂടി വികസിച്ച് റോഡൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്.
അപ്പൊ ഏകദേശം എത്രയും ദൂരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് നിന്ന് ഒരു 7 കിലോമീറ്റർ 6 കിലോമീറ്റർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരും. ரொம்ப பக்கம். ஸோ ரொம்ப பக்கம் தான். അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ പാലക്കാട് തന്നെ എന്ന് പറയാം, മെയിൻ റോഡിലാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ നമ്മുടെ ഫുഡ് അക്കോമഡേഷൻസ് ഇവിടെ ഫുഡ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അക്കോമഡേഷൻ ആണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഫുഡ് ഇവിടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നിയർ ബൈ ഉണ്ട്. நல்ல ஹோட்டல் ഉണ്ട്. ஓகே. ஸோ எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. அதாவது இந்த கோவில் நடத்துகிற சமயத்தில் இருந்து இந்த கோவிலுக்கு எப்படி வரணும் அண்ட் என்ன சொல்கிறது, இங்கே வர்றவங்களுக்கு பக்தர்கள் தங்குறதுக்காக இவங்களே வந்துட்டு இங்கே ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம இருக்குது. ஏன்னா சில இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா கோவிலை விட்டு தள்ளி தான் ஹோட்டல்ஸ் இருக்கும், பட் இங்கே கோவிலே ஏற்பாடு பண்ணி தரதாக சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் அண்ட் இங்கே கூட ட்ரஸ்டீஸ் அண்ட் நம்ம ட்ரஸ்டி அம்மா, ஸோ அவங்க எல்லாரும் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க சொல்ல எல்லாத்துக்காகவும் ഒരു பெரிய பெரிய നന്ദി தெரிவிச்சுட்டோம். താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ താങ്ക് യു അമ്മ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം പറയുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് ഭാഗ്യമുള്ളവരാകണമെന്നും ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ്. ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സഹകരിച്ച യൂട്യൂബറായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്രോ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.